سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ رحمان کے حوالے سے آج ہمارا 10واں درس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 9 درس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے اور ہر درس تقریباً 30، 35، 38 منٹ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام کو کاؤنٹ کریں تو یہ تفسیر سورہ رحمان کا جو دورانیہ ہے یہ تقریباً بنے گا 5 سے 5.25 گھنٹہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کو کمپلیٹ کریں گے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 64 خالق کائنات کہتا ہے مدہامتان، پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ہم آیت نمبر 64 کا لفظی اور تفسیری ترجمہ سمجھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مدہامتان، اس کا لفظی ترجمہ بھی یہی ہوگا اور تفسیری ترجمہ بھی تقریباً اسی انداز میں ہوگا۔ دونوں نہایت سرسبز و شاداب۔ اب یہ جو دونوں نہایت سرسبز و شاداب ہوں گے یہ کیا ہے؟ اس سے مراد 2 جنتیں ہیں۔ آپ نے پچھلے درسوں میں سنا تھا ابتدا میں 2 جنتیں تھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا تذکرہ ہوا اور اس کے اوصاف خالق کائنات نے سورہ رحمان کے اندر ذکر فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پچھلی اتوار کو آپ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 62 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہاں آپ نے یہ سنا تھا کہ مزید اور 2 جنتیں ہیں۔ تو پچھلی آیات میں 2 جنتوں کا تذکرہ اور مزید 2 جنتیں، اس کا مطلب ہے کہ سورہ رحمان میں ٹوٹل 4 جنتوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو مزید 2 جنتیں ہیں یہ 2 جنتیں اور ابتدا میں جو 2 جنتیں بیان کی گئی تھی اس کے بارے میں گزشتہ اتوار کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ خالق کائنات نے ابتداءً اہل جنت کے 2 مقام بیان کیے۔ ایک تو وہ ہیں جو فقط جنتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت نزدیک ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، میرے غوث خواجہ غریب نواز، یہ وہ حضرات ہیں جو فقط جنتی نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں بھی عظیم اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں ان کو کہا گیا السابقون، یہ سبقت لینے والے جنت میں، لیکن ان کے علاوہ بھی کثرت سے جنتی ہوں گے جنہیں اللہ نے بخش دیا اور جنت عطا کر دی۔ انہیں سورہ واقعہ کے اندر کہا گیا اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کیے جائیں۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے اے مالک، اے خالق، کم از کم اصحاب المیمنہ بنا دے، لیکن تیرا در جو ہے نا اس پر خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم تو دعا یہ کریں گے مولا السابقون میں بنا دے، جو جنتیوں میں بھی افضل اور برتر ہے۔ اچھا، اب جو اصحاب المیمنہ ہے اسی کا تذکرہ آیت نمبر 62 میں آیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
पिछली जो 2 जन्नतें हैं, इन 2 जन्नतों के अलावा मजीद 2 जन्नतें हैं। अब ये जो मजीद 2 जन्नतें हैं, इन्हीं की शान जो है इस आयत में बयान की गई, जो आयत नंबर 64 है, और आज दर्स यहीं से स्टार्ट हुआ है। यानी अब खालिक कायनात कहता है मुदहामतान, दोनों निहायत सरसब्द व शादाब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जन्नत में कसरत से पेड़ होंगे, दरख्त होंगे। दरख्तों में आपने देखा होगा कभी पीला कलर हो जाता है पत्तों का, वो अच्छा नहीं लगता, बल्कि आंखों को थोड़ा चुभता भी है। लेकिन अगर उसका कलर क्या हो, सब्ज हो, जो मौसम बहार में होता है, और वो जो सब्जा है ना, वो सियापन की तरफ माहिल हो जाए, ब्लैक होने लगे, तो उसका हुस्न इतना निराला है कि बड़ा पुरकशिश हुस्न होता है। मुदहाम मतान का मतलब ये होगा, रब ये कहता है जन्नत में पेड़ होंगे और वो जो दरख्त हैं उनके पत्ते और उनकी शाखें ऐसी सब्ज होंगी जो कालेपन और स्याही की तरफ माहिल होंगी, ताकि जब तुम उसे देखो ना तो तुम्हें बड़ा सुकून मिल जाए। ये जन्नत के अहवाल का तस्करा है। अब यहां मैं एक हदीस वारका को पेश करना चाह रहा हूं, और उस हदीस वारका में सब्ज कलर की फजीलत है कि सब्ज कलर की क्या शान है। हदीस वारका में आता है कि सब्ज रंग की तरफ देखने से बसारत में इजाफा होता है। यही वजह है कि जो गांव देहात में रहते हैं वहां सब्जा बहुत होता है। आप देखें उनके चश्मे बहुत कम आते हैं। यानी एक गांव जो है ना 500 अफराद का है, तो शायद आपको 1-2-4 अफराद मिलेंगे जिसके चश्मे हैं। और हमारे यहाँ अगर आप देखें ना तो मुझे लगता है हर 3-4 में एक के पास चश्मा है। एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ सब्जा नहीं है, लेकिन गांव देहात के अंदर सब्जा होता है। जब हम सब्जे को देखते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखों की जो रोशनाई है ना, उसमें अल्लाह और इजाफा देता है। ये मैंने नहीं कहा, ये मैं साइंस की तहकीक नहीं बता रहा, बल्कि मैंने नबी का फरमान सुना दिया। नबी ने इरशाद फरमाया। इसका मतलब ये कि सब्जे को देखना चाहिए। पार्क में आदमी जाए, सब्जा देखे, उससे आंखें हमारी तेज होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 66, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान। आयत नंबर 67, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आयत नंबर 66 में जो अल्फाज खालिक कायनात ने इस्तेमाल फरमाए उनका लफ्जी तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं। फीहिमा, उन दोनों में, यानी मुराद वही है 2 जन्नतें। ऐनानी, 2 चश्मे हैं। नद्दाखतानी, ये दोनों चश्मे छलकते होंगे जन्नत के अंदर। यहां से पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बाद वाली दो जन्नतों का जो तस्करा है, हर जन्नत के अंदर 2 चश्मे होंगे जो छलक रहे होंगे। यहां मैं आपको एक सहाबी का कौल सुनाना चाह रहा हूं जो तफसीर खादिन के अंदर मौजूद है। सहाबी बड़े मशहूर हैं, हज़रत अनस बिन मालिक। आप इरशाद फरमाते हैं अहले जन्नत के घरों में मुश्क और अंबर की खुशबू के साथ पानी के 2 छलकते हुए चश्मे हैं। यानी अल्लाह जो महल देगा ना जन्नतियों को, हर महल के अंदर चश्मे भी होंगे, और वो चश्मे जो है ना उसका पानी इतना प्यारा होगा कि उससे आपको मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही होगी। इतना प्यारा पानी होगा। ये खालिक कायनात ने कुरान अज़ीम व फुरकान हमीद में वादे किया, तो सहाबी ने इस पर इजहार ख्याल फरमाया। अच्छा, अब आ जाएं आयत नंबर 68। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है फीहिमा फाकिहतु व नख्लु व रुम्मान। आयत नंबर 69,
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آیت نمبر 68 کا لفظی ترجمہ، فِيهِمَا، ان دونوں میں، فاکہہ، میوے، میوے سے مراد وہی پھل ہوتے ہیں جیسے آپ انار ہے یا دیگر پھل ہوتے ہیں۔ فرمایا جنت کے اندر پھل ہوں گے، فاکہہ اس کا معنی پھل ہے، فروٹ ہے، میوے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور پھر اس کے بعد لفظ آیا نخلن، اس کا معنی کھجوریں، پھر اس کے بعد واو آیا، اس کا معنی اور ہے۔ رمان، اس کا معنی ہے انار ہے۔ اب تفسیری ترجمہ سنے گا، ان میں یعنی ان دونوں جنتوں میں میوے، کھجوریں اور انار ہے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ بات یہ ہے جب رب نے فرمایا میوے ہیں، میوے کے اندر تو سب آ گئے نا، انار بھی کیا ہے؟ پھل ہے۔ آپ کے کھجور کیا ہے؟ یہ بھی پھلوں میں ہے۔ کیلا یا اس کے علاوہ تربوز، سب پھل کہلاتے ہیں نا۔ اللہ نے کوئی پھلوں کا نام نہیں لکھا، ذکر نہیں کیا، لیکن خصوصی طور پر دو پھلوں کا ذکر کیا۔ ایک پھل ہے نخل، جس کا معنی کھجور ہے۔ مدینہ طیبہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے نا مدینہ طیبہ، لیکن آپ کتابوں کا نام پڑھیں، اس کا ایک نام ہے نخلستان۔ نخلستان کا مطلب کیا؟ کھجوروں کا شہر۔ مدینہ تو مشہور ہی اسی سے، میرے مصطفیٰ کا جو شہر ہے وہ کھجوروں سے ہی مشہور ہے۔ تو کھجور کا تذکرہ آیا، اس کا مطلب دنیا میں بھی کھجور ہیں اور جنت میں بھی کھجوریں ہوں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد تذکرہ کس کا آیا؟ رمان۔ رمان تو انار کو کہتے ہیں، انار دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی، یہ دو پھل جنتی ہیں، ایک کھجور اور دوسرا انار۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، بکری ہے نا، بکری یہ بھی جنتی جانور ہے، یعنی اسے بھی جنتی قرار دیا، یہ جانوروں میں ہے، جنتی جانور۔ اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ براق پر تشریف لے گئے تھے، یہ کہاں کا؟ یہ بھی جنت میں تھا، براق جنت سے لایا۔ براق جنتی جانور، بکری جنتی جانور، کھجور اور انار یہ جنتی پھل ہے اور فروٹ ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حدیث آپ سنیں گے تھوڑا آپ کو حیرانگی ہوگی۔ حدیث سنیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اپنی زوجہ اور نبی کی جو ازواج ہے وہ ہماری ماں ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو عورت پر پابندی ہے 4 ماہ 10 دن، جس کو آپ کہتے ہیں عدت اور سوگ کہتے ہیں۔ عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی اور سوگ منائے گی، اور عدت کے دوران اگر وہ کسی سے نکاح کرتی ہے یہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ تو واضح ہے، اگر وہ عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران اگر وہ نکاح کرتی ہے تو فقہاء نے لکھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن جب عدت گزار دے، اب تو مرضی ہے نا، جس سے چاہے وہ نکاح کر لے، اب اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ازواج مطہرات کے لیے حکم کیا ہے پتہ آپ کو؟ جو نبی کے نکاح میں خاتون آ گئی، اگرچہ نبی نے پردہ فرما لیا، اب وہ خاتون کیا کرے گی؟ ایک تو پہلے عدت گزار رہی ہے نا، عدت گزارنے کے بعد اب وہ یہ چاہے کہ میں کسی اور سے نکاح کروں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کے نکاح میں جو خاتون آ گئی، بات ختم۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اب وہ جو جتنی بھی خواتین ہیں جنت میں بھی میرے مصطفیٰ کی ازواج ہوں گی، جنت میں بھی۔ یہاں ایک سوال قائم ہوا، سوال یہ قائم ہوا
کہ ٹھیک ہے نبی کی جو ازواج ہیں دنیا میں، جنت میں بھی نبی کی ازواج بنیں گی، اور حوریں جو ہے نا، حوریں یہ تو خادم بنیں گی، ان کا شمار خدام میں ہوگا، اور نبی کی ازواج کیا ہوں گی؟ گویا مالکن، یہ مالکن ہوں گے۔ اچھا، اب نبی کی ازواج جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مریم جو ہے نا، جن کا کوئی شوہر نہیں، بغیر مرد کے بچہ پیدا ہوا نا، یہ رب کی قدرت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی، مرد اور عورت دونوں چاہیے، اور دونوں میں ملاپ بھی چاہیے، تب بچہ پیدا ہوگا، اس کے بغیر تو پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے اسباب ہیں، رب یہ بتلا رہا ہے اسباب کے تم محتاج ہو، میں نہیں ہوں۔ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا؟ بغیر باپ بغیر ماں۔ آدم علیہ السلام اول بشر، پہلے انسان نیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رب نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے۔ اب بغیر باپ کے پیدا کیا تو عیسائیوں نے معاذ اللہ یہ عقیدہ کر لیا، یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے، معاذ اللہ باپ جو ہے نا اللہ ہے، الامان والحفیظ۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، مشہور آیت ہے نا، مطلب کیا ہے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ سمجھے ایمان کی روح ہے اور ایمان کی جان ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اچھا، اب یہاں سنیے حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہو وہ لوگ بھوکے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، ان کا لیول سب سے اعلیٰ ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں رواہ الشیخان، یعنی دو شیوخ نے ذکر کیا، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں متفق علیہ، کہ بخاری نے بھی ذکر کیا، مسلم نے بھی ذکر کیا۔ سب سے اہم حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس گھر میں کھجوریں نہ ہو وہ لوگ بھوکے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، کھجور کتنی پسند تھی میرے مصطفیٰ کو۔ ہمارے گھروں میں بہت کم کھائی جاتی ہے۔ عرب میں اب بھی رواج ہے کہ وہاں 10 قسم کی مٹھائیاں بھی کھجوروں کی بنتی ہیں۔ یعنی آپ مٹھائی والے کی دکان پہ جائیں نا وہاں عرب میں، اور پوچھے تو بولے گا یہ بھی کھجور کی ہے، یہ بھی کھجور کی ہے، یہ بھی کھجور کی ہے، یہ کھجوروں کی بناتا ہے۔ تو کھجور ایک بہترین غذا ہے اور جنتی پھل ہے، اور دوسرا ہے انار، اور انار کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے خون بناتا ہے، بڑی اہم غذا ہے جو اللہ رب العزت نے دیے۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جنتی جانور براق، جنتی جانور بکری، جنتی پھل کھجور، جنتی پھل انار۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہم۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 70، خالق کائنات کہتا ہے فیہن حیرات حسان۔ پھر اس کے بعد 71 آیت وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیت نمبر 72 حور مقصورات فی الخیام۔ آیت نمبر 73 وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 74 لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ ہو گئے 6 آیتیں، لیکن میں نے 3 آیتیں لکھی کیونکہ وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی تکرار ہو رہی ہے، اور ابتدا میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ یہ تینوں کی 3 آیتیں کس کے بارے میں؟ پہلے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ فیہن، ان میں، خیرات، اچھی عادت والی عورتیں، حسان، خوبصورت، حور، حوریں ہیں، مقصورات،
पर्दा नशी, पर्दे में रहती हैं। फी में, ख़याम खेमे, लम यतमिथहुन्ना ना छुआ उनको, इंसुन किसी इंसान ने, कबलहुम उनसे पहले, वाव माने और, ला माने ना, जान किसी जिन ने। अब तफसीरी तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं। आयत नंबर 70, फी इन्ना खैरातुन हिसान, उनमें यानी जन्नत के जो महल होंगे ना, महलों के अंदर, उनमें अच्छी आदत वाली खूबसूरत औरतें हैं। फिर आगे खालिक कायनात कहता है हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हूरे हैं खैमों में पर्दा नशी, लम यतमिथहुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, उनसे पहले ना किसी इंसान ने और ना किसी जिन ने उन्हें छुआ होगा। ये तीनों आयतों के अंदर तस्करा हूरों का है और हूर के बारे में मैंने वजाहत आपके सामने पेश कर दी। लेकिन मैं एक बात आपके जहनों में यहां डालना चाह रहा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा। आयत नंबर 70 में खालिक कायनात क्या कहता है? फी इन्न खैरातुन हिसान, उनमें अच्छी आदत वाली खूबसूरत औरतें, औरतों से मुराद हूरें हैं। अच्छा, अब ये जो अच्छी आदत वाले, ये लफ्ज़ खैरात का माना है, ये अल्लाह ने पहले जिक्र किया, हुसन का जिक्र बाद में किया। बात समझ में आ रही? अच्छी आदत का तस्करा पहले है और हुसन का तस्करा बाद में है। आइमा तफासिर ने इस बात को वादे किया, सबसे ज्यादा अहमियत अखलाक की है, आदत की है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसके अखलाक कैसे हैं। और फिर इसके बाद फरमाया हिसान यानी खूबसूरत। पता ये चला कि पहले अच्छी आदत देखी जाए फिर हुस्न जमाल को देखना, ये तो सेकंड है, यानी फर्स्ट एंड मस्ट ये अखलाक हैं। फिर इसके बाद ठीक है अब हुस्न जमाल भी देखा जाता है। मैं खास तौर पर जो फादर हैं, अब्बा हैं, ज़ाहिर बात मैं भी बाप हूँ, एक वक्त आएगा, ज़ाहिर बात अभी छोटी है मेरी बेटी, लेकिन उसकी भी शादी की फिक्र होगी थोड़ा सा। बल्कि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बच्ची पैदा हो जाए तो उसी वक्त से बाप जो है ना यही सोचता रहता है कि इसके लिए कुछ जमा करो, इसके लिए ये करना है, इसके लिए करना है। बेटे के बारे में इतना टेंशन नहीं होता, बेटी के लिए ज़्यादा टेंशन होता है, ये ज़्यादा है। अच्छा, तो हम अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करते हैं, या फिर एक भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाश करता है। हदीस मुबारका ये है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरत से निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। 4 बातें, पहली क्या है? माल, दूसरा हसब नसब यानी खानदान, तीसरा हुस्न जमाल, और चौथा क्या है? दीन है। 4 बातें होती, यानी कोई क्या देखता है, कोई कहता है यार माल देखो, मालदार है लड़की, अच्छा, कोई क्या देता है? खानदान बड़ा है भाई, ये तलाश करो। किसी का ध्यान क्या होता है? भाई लड़की बड़ी हसीन है, खत्म बात, अब शादी करवा दो, और क्या है, ये हमारे बेटे के लिए अच्छी है, हमारे भाई के लिए अच्छी है। ठीक है, चारों की हैसियत है, लेकिन तरजीह किसको दी जाएगी? जो पहले नंबर पर है। अब सुनिए मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, ये बुखारी की रिवायत है, तुम दीन वाली को तरजीह दो। अब एक लड़की है, पैसा बहुत है, लेकिन बच्चा ने क्या फायदा? हसब नसब अच्छा है, बच्चा ने क्या फायदा है? हसीना भी है, बड़ी पुरकशिश है, लेकिन बच्चा ने क्या फायदा? लेकिन अगर वो दीनदार है, शरीयत की पाबंद, पर्दा करती है, नमाजें पढ़ती है, सुभान अल्लाह, वो तो अजीम तर लड़की और अजीम तर खातून है। ये बात ध्यान में रखेगा। अच्छा, अब आगे हम मजीद बढ़ते हैं। आयत नंबर 76, अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं। मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन व अबकरियन हिसान, इसका पहले लफ्जी तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं, स्क्रीन पर मौजूद है। मुत्तकीना,
तकिया लगाए हुए होंगे अला पर, रफ रफ, कालीनों, खुदरिन, खुदर कहते हैं सब्स को, गुम्बते खदरा, ये जो आप लफ्ज पढ़ते हैं ना खदरा, ये और खुदर एक ही चीज है। और एक और बात भी बता रहा हूं, लफ्ज खुदर जो है ना सब्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए कि सब्जी में भी क्या है, सब्ज, सब्जियों में भी सब्ज होता है, तो ये लफ्ज है सब्ज कलर की तरफ रहनुमाई करता है। वाव का माना और है अब करीन, अजहद नफीस, हिसान बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला जन्नत के बिस्तरों की शान बयान कर रहा है, जन्नतियों को जो बिस्तर मिलेंगे ना उनकी शान बयान करता है। अब देखिए तफसीरी तर्जुमा, जन्नती तकिया लगाए हुए होंगे सब्ज कालीनों पर जो अजहद नफीस बहुत खूबसूरत, ये जन्नतियों को मिलेंगे, मौला हमारे मुकद्दर में भी लिखते हैं। आगे आखिरी आयत सूरह रहमान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो रही है। ये 10 नशिस्तें थी, 10वीं नशिस्त आज कंप्लीट है। अगले इतवार को हम सूरह हुजरात स्टार्ट करेंगे जो कुरान की है। तो आज सूरह रहमान कंप्लीट हो रही है और आखिरी आयत तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम 78। इसका लफ्जी तर्जुमा सुनिएगा, तबारका बड़ी बरकत वाला है, इसम कहते नाम को, इंग्लिश में नेम कहते नाम, रब्बिका आपके रब का, ज़िल जलाल जो अजमत, वाव माने और, अल इकराम बुजुर्गी वाला है। अब इसका तफसीरी तर्जुमा आप सुने, बड़ी बरकत वाला है आपके रब का नाम जो बहुत अजमत और बुजुर्गी वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह रहमान कंप्लीट हो गई। सूरह रहमान का हमने जो आगाज़ किया था वो डेट मैंने याददाश्त के लिख के रखी थी, स्क्रीन पर भी है, 23 7वां महीना था 2023, यानी ये पहला दर्स था हमारा। फिर इतवार दर्स होता रहा, आज 10वां दर्स हो गया और आज तारीख है 8 10वां महीना 2023। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज ये हमारा सूरह रहमान का दर्स मुकम्मल हो गया, 10 हिस्से हो गए। इसको हम कोशिश करेंगे कि एक साथ भी करें। वैसे हर हिस्से सोशल मीडिया पर मौजूद है और यूट्यूब पर भी ये सारे मौजूद है। मेरे नाम का चैनल बना हुआ है मोहम्मद वसीम ज़ियाई, वहाँ ये मुकम्मल आप, यानी वो स्क्रीन भी हमने बड़ी रखी है, मोबाइल स्क्रीन नहीं, मोबाइल की जो फ्रेम होती है वो छोटी होती है, बड़ी स्क्रीन में जैसे ये स्क्रीन है ना, अगर इस स्क्रीन पर भी आप वो दर्स कुरान चलाएंगे तो बिल्कुल साफ नजर आएगा, क्लियर। बड़ी फ्रेम पर, बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियोस पर एडिटिंग हुई है और वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। फिर व्हाट्सएप में चलाने के लिए फ्रेम साइज को काफ़ी हमने छोटा कर दिया है, लेकिन यूट्यूब पर जो है ना असल वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो